So good morning everyone. In this PowerPoint presentation today we shall be discussing about the curricular consideration in an inclusive school. For example, when we have talked about inclusion, the concept of inclusion I think is clear to every one of you. By inclusive school we mean a school which includes everyone. What do you mean by everyone? So we'll have an inclusive school which we'll have children from we'll have a normal child, we'll have a child with some special needs, we'll have people from different socio-economic background, we'll have people from different genders. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਮਿਕਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇੰਨੀ ਵੇਰੀਐਂਸ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਡੂ ਨੋਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਸੇਮ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਐਨ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਜਦੋਂ 86th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 86th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ. ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਟੂ ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ. ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਮੀਨਸ एवरीवन. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਰਬਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ. ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਸਿਰਫ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਆਫ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸਰਵਿਸ. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਲਾइब्रेरीज़ हैं, लैब्स हैं, जो असी नॉर्मल बच्चों सिलेबस पढ़ा रहे हैं, टूअर्स से लैके जा रहे हैं, ट्रिप्स से लैके जा रहे हैं, वो चीज़ों तो भी उन्होंने बच्चों मिलना या उन्होंने बच्चों बेनीफिट होना चाहिए. एंड सैकेंड वो की कहता है कि सैकेंड इंकलूजन भी बहुत जरूरी है कि थोड़े ग्रुप के सारे मैंबर्स पार्टिसिपेट करें. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, सपोज मैं कोई एक्टिविटी प्लान कर दी तो मेरी क्लास 50 स्टूडेंट्स हैं, बस उस एक्टिविटी में सिर्फ 5 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वॉट अबाउट रेस्ट 45 स्टूडेंट्स, वो तो एक तरह के होंदे हुए भी ना होंदियां दे बराबर हो गए. सो जो भी असी कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है वो इस तरह डिज़ाइन करनी है कि किसी स्पैसीफिक ग्रुप, किसी स्पैसीफिक एबिलिटी या किसी स्पैसीफिक डिसेबिलिटी नाल रिलेटेड भी ना हो. इट शुड कवर या इट शुड अलाउ ऑल मैंबर्स जो भी मेरी क्लास दे या अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग स्कूल दे हर बच्चा उस एक्टिविटी विच पार्टिसिपेट कर सके. सो नैक्सट मूविंग टू नैक्सट फिर जो आप करिकुलम की गल करते हैं, नॉर्मली जो अपने रेगूलर स्कूल्स पढ़ाया जाता है सबनों पता हो की है, मेन स्ट्रीम करिकुलम है. मेन स्ट्रीम मीनस जो असी नॉर्मल स्कूल विच पढ़ा रहे हैं. एंड एलन ग्रैथन के मुताबिक नॉर्मल स्कूल्स जो करिकुलम या जो करिकुलम्स है इंप्लीमेंट किए जाते वो 7 डिफरेंट तरह के हैं. सब तो पहला है रैकमेंडेड करिकुलम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रैकमेंडेड करिकुलम, अपने कोर्स लिए एक करिकुलम रैकमेंड होकर आया अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ तो कि तुसी 2 यूनिट्स दे विच ये टॉपिक्स पढ़ाने ने जो साडा यूनीवर्सिटी का या स्कूल का या बोर्ड का रैकमेंडेड सिलेबस होंदा कि ये तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, उन्होंने आप कहने रैकमेंडेड करिकुलम. एंड जो तुसी देखा हो तो उत्ते ईवन मैथड्स ऑफ टीचिंग भी कई बार सजैसट किए होंगे ने कि हाउ यू हैव टू टीच द मैथड दीज टॉपिक्स, सो दैट बिकम्स रैकमेंडेड करिकुलम. उस बाद दूसरा की होंगे रिटन करिकुलम. जिमें सपोज हूँ जो उस टॉपिक में पढ़ाने लिए एक लैसन प्लान मैं बनाऊँ, तुम सब टीचिंग प्रैक्टिस से गए होंगे तो लैसन प्लान जो तुम बनाया वो थोड़ा बन गया रिटन करिकुलम. क्योंकि हूँ तुम जिमें चूज़ कर लिया, सपोज मेरे लिए ही सी मेरे टॉपिक मिले सी रैकमेंडेड करिकुलम कि तुम करिकुलम कंसिडरेशनस पढ़ानिया ने इंकलूसिव स्कूल दियाँ, उसके लिए मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना ली. नाउ दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ माई रिटन करिकुलम. देन नैक्सट इज़ टॉट करिकुलम. हूँ हो सकता है कि जो मैं पावर पॉइंट में लिखा या जो मैं अपने लैसन प्लान लिखा है या तो मैं उस तो वध या उस तो घट हो सकता क्लास पढ़ा दा. सो जो हुणे मैं तुहानूं पढ़ा रही हाँ, जो मैं बोल रही हाँ, दिस इज़ माई टॉट करिकुलम. वट एवर कोई भी एक्टिविटी तुसीं प्लान करते हो जिस दे नाल तुसीं उस क्लास दे विच अपने उस प्लानड करिकुलम नूं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो वो तुहाडा टॉट करिकुलम बन जाता है. फिर उस तो इलावा जो तुसीं इस पर्टिकुलर टॉपिक नूं पढ़ाउण लई टीचिंग एड्स यूज़ करते हो, चाहे तुहाडीआं बुक्स ने, ऑडियो मटीरियल है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई आप बच्चे आउटडोर विजिट लिए लै जाने, वो साडा सपोर्टिड करिकुलम होंदा है.
फिर जो पेपर च क्वेश्चन आउणगे वो असैसड करिकुलम हो जाऊगा, जो टीचर कहेगा ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टॉपिक जिस टॉपिक चो क्वेश्चन ही नहीं आया वो एक तरह साडे असैसमेंट का पार्ट नहीं बनया, वो साडा असैसड करिकुलम नहीं है। सो जिस करिकुलम का पेपर होंदा है, जो पेपर च क्वेश्चन आउंदे ने, वो थोड़ा असैसड करिकुलम है। जिवें आपां कहिए कि अपनी सपोज एक्टिविटीज़ हैं, जो अपनी प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ हैं, उन्हों का पेपर नहीं होंदा, सो दैन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर असैसड करिकुलम। इस सारे दे विच जो तुसी एक्चुअली लर्न किया, वॉट ऑल यू हैव लर्न इज़ योर लर्नड करिकुलम, जो तुसी एक्चुअल सीख के गए। टीचर ने तो हो सकता बहुत कुछ, जिवें आपां कहिए कि मैं तो इंक्लूसिव स्कूल की प्लैनिंग करने वाले ने कुछ होर प्लैन किया, मैं कुछ होर पढ़ाया, मैं उसनूं पढ़ाया अपने बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दे नाल। उस तो बाद तुसी इस चों की लर्न किया, दैट इज़ योर लर्नड करिकुलम। उस तो इलावा एक होंदा हिडन करिकुलम, जो कित्थे भी नहीं लिखिया होंदा, ना कदे टीचर ने प्लैन किया होंदा, ना यूनीवर्सिटी ने लिखिया होंदा, ना टीचर ने पढ़ाया होंदा, उस तो बावजूद साडा बच्चा उसनूं सिख जांदा है। जिहदे च की हुंदा है, टीचर दीयां वैल्यूज़ या स्कूल दीयां वैल्यूज़, रूल्स, बिहेवियर्स, परसपैक्टिव्स, बोलना किवें है, उठना किवें है, साडे सोशल या कल्चरल मैसेजेस, जो साडा समाज सानूं मैसेजेस दिंदा है, then that becomes your hidden curriculum. So एक मेन स्ट्रीम करिकुलम की जो आप गल करिए, सो दीज आर 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ करिकुलम्स जो साडे इंप्लीमेंट या असीं जिन्होंने नॉर्मली आइडेंटिफाई किया एलन ग्रेथन ने कि किसी भी स्कूल में 7 तरह के करिकुलम्स है जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं। दैन नैक्सट नाउ वी हैव द लेटेस्ट, जो तुहानूं पहलां भी पिछली क्लास दस्सिया सी, नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का लेटेस्ट फ्रेमवर्क है करिकुलम नूं लैके। वॉट डज NCF टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव करिकुलम, जो तो NCF गल करता है, NCF विच की किया गया। नाउ NCF सेज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग अ करिकुलम एन इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन, stating that this requires a fundamental change in how we think of a learner and the process of learning. So according to NCF, if you want कि असी अपना जिहड़ा करिकुलम उन्होंने एक्चुअल च इंक्लूसिव बनाइए तो मीनिंगफुल बनाइए, तो सब तो पहले सानू 2 चीज़ां बदलनियां पैणगियां। असी अपने विद्यार्थी बारे सोचते की हाँ, जे सपोज मैं क्लास जाके सोचूंगी भी, जिवें नॉर्मली इट कैन भी कि मैं तुहानूं सिंपल भी दस सकती सी, काफ़ी इन्ना कुछ दस्सण की लोड़ ही नहीं सी, जे मैं सोचती भी इन्होंने किहड़ा समझ आना है, दैन दैट इज़ वॉट वी नीड टू चेंज। वी नीड टू चेंज असी अपने बच्चे ते की सोच रहे हैं। मैनी टाइम हो सकता है कि मेरी क्लास के एक ब्लाइंड बच्चा बैठा हो, उन्होंने मैं बहुत चीज़ां करावां ही ना, भी इन्हें किहड़ा IAS बनना है। नाउ दिस इज़ बैड। सो NCF सेज इफ यू वांट कि साडा करिकुलम मीनिंगफुल होवे, तो सानू सब तो पहला साडी उस सोच नूं बदलना पैना जिस च असीं अपने विद्यार्थी का मुलांकन कर रहे हैं। एंड दैन प्रोसैस ऑफ लर्निंग भी तुसीं सीखोगे किवें। मैनी टाइम्स की हुंदा है कि जिवें टीचर नूं लगदा है कि शायद जो मैं पढ़ाऊँ वही बच्चा सीखूगा, बट नहीं, यू कैन लर्न ऑन योर ओन ऑल्सो, तुसीं काफ़ी इंडिपेंडेंटली भी सीख सकते हो। सो हाउ डू आई थिंक द प्रोसैस ऑफ लर्निंग की है। सो जो साडी विचारधारा उसनूं भी बदलना पऊगा। जे मैं क्लास दे विच आके सिर्फ नोट्स डिक्टेट करवाने ने, देन आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे माई चाइल्ड विल लर्न, देन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व आर पर्पस। उसना साडा जो उद्देश्य है वो हासिल नहीं होगा। सो NCF ने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दस्से कि किसी भी करिकुलम का, चाहे नॉर्मल स्कूल या इंक्लूसिव स्कूल, जो तुसीं एक पाठक्रम बनाना है अपना, तो तुसीं 5 सिद्धांत है जिन्होंने ध्यान रखना है। सब तो पहला कनैक्टिंग नॉलेज टू दी लाइफ आउटसाइड द स्कूल। सो आपां कल भी गल कीती सी डी इंस्टीट्यूशनलाइज करना। सानू अपनी क्लासरूम, अपनी सिलेबस नूं, अपनी टीचिंग नूं क्लास दीयां बाउंड्रीज तो बाहर लैके जाना पऊगा। सानू जरूरी है कि असी जो क्लासां च पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की जिंदगी नाल उसनूं कनैक्ट करिए। जब तक वो कनैक्शन नहीं करांगे उद तक साडे सारे एफर्ट्स वेस्ट जाणगे। दैन शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मैथड्स। रट्टा बच्चे नूं जो लगांदा है, बच्चा रट्टे की जो डिपेंडेंस है उस तो दूर लैके जाओ। वी नीड टू मेक दैम अंडरस्टैंड दी टॉपिक्स। जब तक बच्चे समझणगे नहीं, जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे नॉलेज नूं, उद तक उन्हां दा फायदा नहीं हो। गो बियॉन्ड टैक्सट बुक्स तो बाहर आके पढ़ाओ बच्चों को। बुक च जो लिखे जे मैं वही क्लास जाके पढ़ाना है, तो वो तो बच्चा वैसे भी पढ़ सकता। सो बुक नूं अपना बेस बनाओ, बुक विच होर चीज़ां ऐड करो एज अ टीचर और एज अ स्कूल। सो यू शुड गो बियॉन्ड टैक्सट बुक्स। मेक एग्जामिनेशनस मोर फ्लैक्सीबल। पेपर्स दे विच थोड़ी जी वैरायटी लैके आओ, तो नॉन थ्रैटनिंग, एग्जाम का डर ना होवे बच्चे नूं। सो मेक एग्जामिनेशन सिस्टम मोर चेंजेबल, या एक डर थोड़ा जिहा जिन्ना है उन्ना घटाओ। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी। सो सानू जरूरी है कि असी जो बच्चे नूं पढ़ाइए तो उसकी आइडेंटिटी नूं मेनटेन रखिए तो नर्चर करिए। वो किवें नर्चर होएगी? बाय केयरिंग कंसर्नस, थोड़ा जिहा बच्चे के दुख सुख के विच उसदे लई एक सहानुभूति रख के, एंड प्लस जो साडी कंट्री की डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी नूं रिस्पैक्ट करके। जब तक असी वो चीज़ां रिस्पैक्ट नहीं करांगे उदों तक साडी जिहड़ी वो बच्चे की आइडेंटिटी है उसनूं असी नर्चर नहीं कर सकते।
ਸੋ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਰਨਰਸ ਇਨ ਯੋਰ ਕਲਾਸਰੂਮਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਜੋ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਇਹ 3 ਆਸਪੈਕਟਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਜ਼ ਨॉट ਓਨਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਨਕਲੂਡਸ ਕਿ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਨੋ। ਐਵਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਣ, ਪੀਅਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਅਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। then learning task must be designed to enable children to seek knowledge other than books। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਮ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਰਬੇਸ਼ੀਅਨ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨਸ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਵਾਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਓ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਚਾਈਲਡਸ ਬ੍ਰੇਨ, ਉਸ ਟ੍ਰੈਜਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ 3 ਆਸਪੈਕਟਸ ਜੋ NCF ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀਜ਼ ਆਸਪੈਕਟਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। NCERT 2015 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦੀਜ਼ 3 ਟਰਮਸ? ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਕਟਸ ਹੈ, ਕੈਕਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਵਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਢੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਕਟਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੂਜ਼ ਆਊਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟਿਡ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਕਿਸੇ PDFs ਤੋਂ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਚਾਈਲਡ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਦ ਵੇ ਯੂ ਟੀਚ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਦਲਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਦੈਨ the last is accommodation। accommodation is a type of adaptation। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ adaptation ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਕੁਡ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਅ ਬਿਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ, ਬਟ ਐਟ ਅ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲ ਇਨ ਆਲ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ 50 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ 5 ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲਸ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ, A B C D E। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ A ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ A ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ B। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਜੇ 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ A ਤੋਂ B ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? A 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 25 ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ A ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ B। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਕੂਲ 'ਚ A ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ A 'ਤੇ ਹੋ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਓ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਸ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ, ਕਨਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਡੀਓ ਟੇਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਲੈਸਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਕਸਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗੀ ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਈਜ਼ੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਐਂਡ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੋਰਮਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Now we will do the curriculum adaptations, main basically ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਵਾਂਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਲੋ, FLOW। ਨਾ F ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫਿਟ ਇਨਟੂ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਲੈਂਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੀਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ W ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਰਕ ਵੈਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਡ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁਟ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਮੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਊਨਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਊ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਐਂਡ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੈਨ ਸਾਈਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਮਚ ਟੂ ਟੀਚ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਦੈਨ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ, ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਗੋਸਟੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PPT ਭੇਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1 to 1 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਆਫ
ਸਪੋਰਟ। ਦੈਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ। ਦੈਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾउन ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। These are the so this is all about the basic curriculum adaptation या basic concept. Then you have to do is the under this topic specifically हर disability लिए ऐसे key adaptations करते हैं, that we will discuss in the next presentation. Thank you.